what we have been doing the whole week. Today's readings help us to summarize. So today Jesus is talking about our own hearts. So we produce good and evil. That's what he says, from your heart. You give abundance of goodness from the heart. So this is really what we have been contemplating in the beginning of our classes. Dilexit nos, that is what Jesus is talking about. Also today's first reading talk about one of the greatest resources that we have inside in our heart, that is mercy. Actually, Jesus puts it so beautifully. Be merciful as your heavenly Father is merciful. God is merciful. In Islam, they call him Rahim, Al-Rahim. That is, God is merciful. So all religions treat God is merciful. But Jesus goes little further. He just told, be merciful like my Father is merciful. He's an old man. My Father is a person. They only say merciful. It's the best. But I tell you, learn from me. I am humble and tender in heart, meek and humble in heart. So he goes little deeper. His Father was merciful. It's not a big deal. But he takes the human beings, the potential of the human beings, little deeper. He says, you are not only merciful, you can go much deeper inside. That is what empathy is all about. Kindness is all about. Humility is all about. When you show when you show mercy to others, you feel that I have done something good. You experience that you are powerful. In the empathy, you don't experience. Empathy is a tenderness. In itself, it doesn't give you the pride. Mercy will give you pride. See, I built that house for her. I did some help. I educated her children. Your mercy can be boasted, but your empathy is very intimate. It remains with you. You take that empathy to your grave when you die. And also humility. I have been telling you so many times about being humble. Pope was drawing your attention practically in all the encyclicals about the value of humility. Today, Jesus continues to teach us. Many people call me Lord, Lord, Lord. What is the use of it? What is the use of all these masses and your rosaries, all your rituals, unless you are grounded, rooted, especially in your heart? From there, God flows. As I have said many times, everything is within you. I finished the greatest gift of all, Aram, righteousness, is within you. Today I reveal another greatest gift, what you have inside your heart. God is within you. That is the ultimate paradox.
That is the ultimate enlightenment. You are running here and there. You run to Velangani, Rome, Mecca, Medina. You run to Fatima, Lourdes. For what? To see God, experience God. But all your lifetime, you have forgotten that God existed within your heart. In 7th century, one of the Venpa, they teach great wisdom. Venpas are full of meaning. One Venpa goes like this. Odi odi ukkalanda jodiyai நாடி 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 நாட்களும் கழிந்து போய் வாடி வாடி மாண்டு போன மாந்தர்கள் கோடி 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 எண்ணிறந்த கோடியே. Did you understand anything? ஓடி ஓடி உட்கலந்த ஜோதியை, உள்ள ஜோதி இருக்கு, நீ ஓடிக்கிட்டே இருக்க, தேவாங்க மாதிரி ஓடுறீங்க அங்கேயும் இங்கேயும். கலந்த ஜோதியை நாடி 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 நாட்களும் கழிந்து போய், கபோதிங்க மாதிரி சுற்றி திரிந்து தேவாங்குங்க திரும்பி வந்து அப்போ கூட கடவுளை கண்டுபிடிக்கல. நாடி நாடி நாட்களும் கழிந்து போய், கிழிவி ஆயிட்ட, கிழமை ஆயிட்டோம், இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. வாடி வாடி மாண்டு போன, எல்லாம் போய் பேய் அரைஞ்ச மாதிரி மூஞ்சுங்க மாதிரி இன்னும் தேடிக்கிட்டு, காது இல்லை, கை இல்லை, கண் இல்லை, காது இல்லை, எல்லாமே இல்லை. இனிமே எப்படி அனுபவிக்க போறீங்க கடவுளை? எல்லாம் தொங்கி போச்சே, எல்லாம் அவுட்டும். கடைசியா என்னது, கடைசியா என்னது, பர்த்டே வாடி வாடி மாண்டு போன மாந்தர்கள் கோடி 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 800 கோடி மக்கள். எவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்க. ஏங்க கடவுளை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு அடி 1.5 அடிங்க. 1.5 அடியில் கடவுளை நீங்கள் பிடிக்கலாம், கேட்கலாம், பார்க்கலாம், டச் பண்ணலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். இங்கே இதை விட்டுட்டு எங்கெங்கேயோ போய் ஏங்க வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க? கடைசியாக இது ரியலைஸ் பண்ணுறான் பாரு, அவன் தாங்க சூப்பர் ஸ்டார். ரஜினிகாந்த் எதுக்கு சூப்பர் ஸ்டார்ன்றோம்? ஆன்மீகம், அவர் பண்ணுற அது இது அதெல்லாம் கிடையாது. பண்ணுறது ஒன்றே ஒன்று, இங்கே ஆன்மீகத்தை கண்டுபிடித்தார். அதுதான் நம்மளும் கண்டுபிடிச்சோம், நம்மளும் சூப்பர் ஸ்டார் தான். ஸோ பவுல் அடிகளாரே எத்தனை டைம் நமக்கு சொல்கிறார், ஓ ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ் now. ஓ ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் வெண்பா இல்லை. ஸோ சென்ட் பால் puts it so beautifully. Don't you know your hearts are the temple of God? See how nicely Christianity, always the kingdom of God is within you, Jesus. Everything is within you. So how we should react? அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். நாங்கள் நம்ம மூஞ்சிங்கெல்லாம் பார்த்தா கடவுள் உள்ள இருக்கிற மூஞ்சிங்க மாதிரியா இருக்கு. போய் பாருங்களேன், எல்லாம் கடவுள் உள்ளகிற மூஞ்சிங்க இப்படியா இருக்கு. மற்றதெல்லாம் கடவுள் உள்ள இருக்கு. எப்படி இருக்கு? பறவைகள் எப்படி இருக்கு? அனிமல்ஸ் எப்படி இருக்கு? மரங்கள் எப்படி இருக்கு? அந்த கடவுள் உள்ளத்தில் கோர்ல இருக்கிறதுனால தான் அது அப்படி இருக்கு. ஃப்ளவர்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஏங்க நம்ம இப்படி இருக்கிறீங்க? ஏங்க நம்ம மட்டும் ஏங்க இப்படி இருக்கோம்? எப்போ பாரு அழுமூஞ்சி. எங்கள் வீட்டில் கூட எங்கள் தம்பிங்க ஒரு நாள் கூட சிரிச்சது நான் பார்த்ததே இல்லை. எல்லாம் இருக்குது. நான் கேட்பேன், ஏண்டா சிரிச்சு என்னைக்காவது சிரிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள்? ஏதோ
எல்லாத்தையும் பறிகொடுத்த பரதேசிங்க மாதிரி இருக்கிறீங்களே ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தோம். கடவுள் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காரு. ஏதாவது ஒரு சிரிப்பு, ஒரு நன்றி இருக்கா? உங்கள் மூஞ்சிங்களை பாரு, உங்கள் பொண்டாட்டி மூஞ்சிங்களை பாரு, அதை விட கேவலமாக. ஸோ நான் பல டைமு எங்கள் வீட்டில் நான் சொல்கிறது வழக்கம். அது மாதிரி நம்ம ஃபவுண்டேஷன் இல்லைங்க. அதான் நான் சொன்னார், நீங்கள் பாறை மேல் கட்டுங்க, அப்போ தான் கீழே விழ மாட்டீங்க. எப்பவும் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த்ஃபுல்லாக இருக்கும், பியூட்டிஃபுல் அஜிலிட்டி, ரெசிலியன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் மணல் மேல் கட்டினீங்கன்னா எல்லாம் தொங்கி போயிடும், எல்லாம் காதி, எல்லாம் போச்சு, கீழே விழ வேண்டியதுதான் மொத்தத்து கடைசி. இதுதான் உண்மை. கடைசியாக எவ்வளோ அழகாக கனெக்ட் பண்ணுறாரு ஜீசஸ், இயற்கையோடு கனெக்ட் பண்ணுறாரு. அந்த நல்ல மரம் நல்ல பழத்தை கொடுக்கும், கெட்ட மரம் கெட்டதான் கொடுக்கும். ஸோ எல்லாமே கனெக்டட். நம்ம அயலான் மற்ற எல்லாமே இன்றைக்கி காஸ்பலில் ஜீசஸ் அழகாக எடுத்துகிட்டு நமக்கு முடிக்கிறாரு. நீங்களும் நல்லா முடிச்சிங்க, நல்ல பிள்ளைகள். நான் பார்த்தது நல்ல ஃபவுண்டேஷன் மேலே தான் நீங்கள் இருக்கீங்க. இந்த ஒரு வாரம் பார்த்தேன், எல்லாத்தையும் தாங்கினீங்க நீங்கள், அதுதான் பியூட்டி. எல்லாத்தையும் தாக்கு பிடிச்சிங்க, என்டியூரன்ஸ், அது நான் பார்த்தேன். எப்பேற்பட்ட இதையும் நீங்கள் தாக்கு பிடிச்சி இன்றைக்கு சிரிச்சுக்கிட்டு இந்த கோயிலில் உட்கார்றீங்கன்னா நீங்கள் லேசுப்பட்டவங்களா? நீங்கள் தான் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் இன் யூ. God has given you every gift. He has blessed you with thousands of charisms. I think He has given you free. You have learned that. Everything is given to you free, and you go and give them free. And our call is to be an oblation. Yeah? இது போய் யாராவது தீ ஏதாவது குடிச்சுட போகிறீங்க, தப்பாக போயிடும். தீயெல்லாம் குடிக்காதீங்க ஒப்லேஷன் சொல்லி. ஒப்லேஷன் தீ குடிக்கிறது தான். பட்டு குழந்தை தெரேசம்மா சொல்கிற மாதிரி அவருடைய அன்பில் நீங்கள் தீயை குடிக்கணும். அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க. அவருடைய அன்பில் நீங்கள் தீ குடிங்க, கட்டாயம் நீங்களும் பயன்பெறுவீங்க, இந்த உலகமும் பயன்பெறும், அயலானும் பயன்பெறும், கடவுளும் சந்தோஷப்படுவார்.